गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की तारीख है 20 दिसंबर शुक्रवार 2024 और तिथि गुजरात महाराष्ट्र में मंगसर बुद्धि पांचम 2081, बाकी जगह पोष बुद्धि पांचम 2081। आज का अपना श्लोक है अध्याय 14 श्लोक नंबर 19 और 20। दो श्लोक नंबर 19 है नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टा नु पश्यति गुणेभ्यः वरम वेत्ति मब्दावम सो अधिगच्छति। जब विवेकी मतलब विचार कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर अनुभव करता है, तब वह मेरे सत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या दिया है नान्यम गुणेभ्यः मब्दावम सो अधिगच्छति। गुणों के सिवाय अन्य कोई करता है ही नहीं, अर्थात संपूर्ण क्रियाएं गुणों से ही हो रही है, संपूर्ण परिवर्तन गुणों में ही हो रहा है। तात्पर्य है कि संपूर्ण क्रियाओं और परिवर्तनों में गुण ही कारण है और कोई कारण नहीं है। वे गुण जिससे प्रकाशित होते हैं वह तत्व गुणों से पर है। गुणों से पर होने से वह कभी गुणों से लिप्त नहीं होता, अर्थात गुणों और क्रियाओं का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे उस तत्व को जो विचार कुशल साधक जान लेता है, अर्थात विवेक के द्वारा अपने आप को गुणों से पर असंबद्ध निर्लिप्त अनुभव कर लेता है कि गुणों के साथ अपना संबंध न कभी हुआ है, न है, न होगा और न हो ही सकता है। कारण कि गुण परिवर्तनशील है और स्वयं में कभी परिवर्तन होता ही नहीं। वह फिर मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि वह जो भूल से गुणों के साथ अपना संबंध मानता था, वह मान्यता मिट जाती है और मेरे साथ उसका जो स्वतः सिद्ध संबंध है वह ज्यों का ज्यों रह जाता है। परिशिष्ट भाव दिया है गुणेभ्यः परम वेत्ति का तात्पर्य है कि जिससे गुण प्रकाशित होते हैं उस प्रकाशक में अपनी स्थिति का अनुभव करना। 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। मब्दावम सो अधिगच्छति पदों का अर्थ है कि वह मेरे भाव को अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसी बात को दूसरे श्लोक में मम साधमर्रे मांगता पदों से कहा गया है। विवेकी साधक गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से अर्थात क्रिया और पदार्थ से असंग अनुभव करता है। क्रिया और पदार्थ से असंग अनुभव करने पर वह योगारूढ़ हो जाता है। यदा ही नैनिद्रियार्थेषु 6 अध्याय का 4था श्लोक। योगारूढ़ होने से शांति की प्राप्ति होती है और उस शांति में न अटकने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। श्लोक नंबर 20। गुणानेता नतीते त्रीन देही देह समुद्भावन जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तो अमृत मश्नुते। देहधारी मतलब विवेकी मनुष्य
देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु और वृद्धा अवस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। व्याख्या दिया है, गुणा नेता नतित्य त्रिन देही देह समुद्भावान। यद्यपि विचार कुशल मनुष्य का देह के साथ संबंध नहीं होता। इसको वापस लेता हूं। यद्यपि विचार कुशल मनुष्य का देह के साथ संबंध नहीं होता, तथापि लोगों की दृष्टि में देह वाला होने से उसको यहाँ देही कहा गया है। देह को उत्पन्न करने वाले गुण ही है। जिस गुण के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, उसके अनुसार उसको ऊंच नीच योनियों में जन्म लेना ही पड़ता है। गीता के 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। अभी इसी अध्याय के 5वें श्लोक से 18वें श्लोक तक जिनका वर्णन हुआ है, उन्हीं तीनों गुणों के लिए यहाँ एतान त्रीन गुणान पद आए हैं। विचार कुशल मनुष्य इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात इनके साथ अपना संबंध नहीं मानता। इनके साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है। कारण कि उसको ये स्पष्ट विवेक हो जाता है कि सभी गुण परिवर्तनशील हैं, उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, और अपना स्वरूप गुणों से कभी लिप्त हुआ नहीं, हो सकता भी नहीं। ध्यान देने की बात है कि जिस प्रकृति से ये गुण उत्पन्न होते हैं, उस प्रकृति के साथ भी स्वयं का किंचिन मात्र भी संबंध नहीं है। फिर गुणों के साथ तो उसका संबंध हो ही कैसे सकता है। जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तो अमृतमश्नुते। जब साधक इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, तो फिर उसको जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था का दुख नहीं होता। वह जन्म मृत्यु आदि के दुखों से छूट जाता है, क्योंकि जन्म आदि के होने में गुणों का ही संग कारण है। ये गुण आते जाते रहते हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है। गुणों की वृत्तियां कभी सात्विकी, कभी राजसी और कभी तामसी हो जाती है, परंतु स्वयं में कभी सात्विकपना, राजसपना और तामसपना आता ही नहीं। स्वयं मतलब स्वरूप तो स्वतः असंग रहता है। इस असंग स्वरूप का कभी जन्म नहीं होता। जब जन्म नहीं होता तो मृत्यु भी नहीं होती। कारण कि जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है, तथा उसी की वृद्धावस्था भी होती है। गुणों का संग रहने से ही जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों का अनुभव होता है। जो गुणों से सर्वथा निर्लिप्तता का अनुभव कर लेता है, उसको स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। देह से तादात्म्य मतलब एकता मानने से ही मनुष्य अपने को मरने वाला समझता है। देह के संबंध से होने वाले संपूर्ण दुखों में सबसे बड़ा दुख मृत्यु ही माना गया है। मनुष्य स्वरूप से है तो अमर ही, किंतु भोग और संग्रह में आसक्त होने से और प्रत्येक क्षण नष्ट होने वाले शरीर को अमर रखने की इच्छा से ही इसको अमरता का अनुभव नहीं होता। विवेकी मनुष्य देह से तादात्म्य नष्ट होने पर अमरता का अनुभव करता है। पूर्व श्लोक में मब्दावम सो अधिक अच्छति पदों से भगवत भाव की प्राप्ति कही गई, एवं यहाँ अमृत मस्तनुते पदों से अमरता का अनुभव करने को कहा गया। वस्तुतः दोनों एक ही बात है। गीता में जरा मरण मोक्षाय 7वें अध्याय का 29वां श्लोक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषार्णो दर्शनम 13वें अध्याय का 8वां श्लोक, और यहाँ जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्त है 14वें अध्याय का 20वां श्लोक। इन तीनों जगह बाल्य
और युवा अवस्था का नाम न लेकर जरा मतलब वृद्धावस्था का ही नाम लिया गया है, जबकि शरीर में बाल्य, युवा और वृद्ध ये तीनों ही अवस्थाएं होती है। इसका कारण यह है कि बाल्य और युवा अवस्था में मनुष्य अधिक दुख का अनुभव नहीं करता, क्योंकि इन दोनों ही अवस्थाओं में शरीर में बल मतलब ताकत रहता है, परंतु वृद्धावस्था में शरीर में बल न रहने से मनुष्य अधिक दुख का अनुभव करता है। ऐसे ही जब मनुष्य के प्राण छूटते हैं तब वह भयंकर दुख का अनुभव करता है, परंतु जो तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है वह सदा के लिए जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस मनुष्य शरीर में रहते हुए जिसको बोध हो जाता है उसका फिर जन्म होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हाँ, उसके अपने कहलाने वाले शरीर के रहते हुए वृद्धावस्था और मृत्यु तो आएगी ही, पर उसको वृद्धावस्था और मृत्यु का दुख नहीं होगा। वर्तमान में शरीर के साथ स्वयं की एकता मानने से ही पुनर्जन्म होता है और शरीर में होने वाले जरा व्याधि आदि के दुखों को जीव अपने में मान लेता है। शरीर गुणों के संग से उत्पन्न होता है। देह के उत्पादक गुणों से रहित होने के कारण गुणातीत महापुरुष देह के संबंध से होने वाले सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु से पहले पहले अपने गुणातीत स्वरूप का अनुभव कर लेना चाहिए। गुणातीत होने से जरा, व्याधि, मृत्यु आदि सब प्रकार के दुखों से मुक्ति हो जाती है और मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है, फिर उसका पुनर्जन्म होता ही नहीं। परिशिष्ट भाव दिया है, मनुष्य मात्र के भीतर ये भाव रहता है कि मैं बना रहूं, कभी मरूं नहीं, वह अमर रहना चाहता है। अमरता की इस इच्छा से सिद्ध होता है कि वास्तव में वह अमर है। अगर वह अमर न होता तो उसमें अमरता की इच्छा भी नहीं होती। उदाहरण के लिए भूख और प्यास लगती है तो इससे सिद्ध होता है कि ऐसी वस्तु मतलब अन्न और जल है जिससे वह भूख और प्यास बुझ जाए। अगर अन्न जल न होता तो भूख प्यास भी नहीं लगती। अतः अमरता स्वतः सिद्ध है। भूत ग्राम्य है से एवायम 8वें अध्याय का 19वां श्लोक। परंतु स्वरूप से अमर होते हुए भी जब मनुष्य अपने विवेक का तिरस्कार करके मरण धर्म शरीर के साथ तादात्म्य मान लेता है, अर्थात मैं शरीर हूं ऐसा मान लेता है, तब उसमें मृत्यु का भय और अमरता की इच्छा पैदा हो जाती है। जब वह अपने विवेक को महत्व देता है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो निरंतर मृत्यु में रहता है और मैं स्वयं निरंतर अमरता में रहता हूं, तब उसको अपनी स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। शरीर के विकारों का परिवर्तन का अनुभव स्वयं सदा एक रहते हुए ही करता है। अतः साधक को चाहिए कि वह विकारों को, परिवर्तन को मुख्यता न देकर अपने होनेपन को, अपनी अमरता को मुख्यता दे। ये श्लोक 14वें अध्याय का सार मतलब निचोड़ है। संबंध दिया है, गुणातीत पुरुष दुखों से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त कर लेता है। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में गुणातीत मनुष्य के लक्षण जानने की जिज्ञासा हुई। अतः वे आगे के श्लोक में भगवान से प्रश्न करते हैं। वो कल लेंगे श्लोक 21। जय गुरुदेव, जय योगेश्वर। बलवंत सिंह जी ले जो। जय गुरुदेव, जय योगेश्वर। કોટક સાહેબ આજે લાગતો નથી ના, કોટક સાહેબ નહીં આજે. તમે લઈ લો, પછી મનોજભાઈ છે જ, પછી બીજા કોઈ લેશે તો લઈ લેશે. હા, કેસરી સિંધ છે.
14મો અધ્યાયનો 19મો શ્લોક. નાન્યમ ગુણેભ્યઃ કર્તારમ યદા દ્રષ્ટાનું પશ્યતિ ગુણે ભયશ્ચ પરમ વેત્તિ મદ્ભવામ સોધિગચ્છતિ. જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સારી રીતે જાણી લે કે સર્વ કાર્યોમાં પ્રકૃતિના 3 ગુણો સિવાય અન્ય કોઈ કરતા નથી તથા તે પરમેશ્વરને જાણી લે છે કે જેઓ આ 3 ગુણોથી પર છે, ત્યારે તે મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરે છે. અને પહેલા આપણે થોડીક વાર ગઈકાલનો જે શ્લોક છે એ લઈએ. ઉદ્ર ગચ્છતિ સત્વસ્થા મધ્ય તિષ્ઠન્તિ રાજસાહ જગન્ય ગુણ વૃત્તિ સ્થા અધો ગચ્છન્તિ તમસાહ. બહુ જ સરસ રીતે ગઈકાલે આપણે વિશ્લેષણ કર્યું છે કે ઉપરની તરફ જવા માટે એટલે કે આગળ જવા માટે કંઈક વિશેષ સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરવા માટે સાત્વિક ગુણ છે. મધ્ય તિષ્ઠતિ રાજસાહ, સારું પણ નહીં અને ખરાબ પણ નહીં, જે મધ્ય સ્થિતિ છે એને પ્રાપ્ત કરી લેવા માટે રાજસિક ગુણ છે. અને જઘન્ય એટલે કે પતિત અવસ્થાની અંદર પડી રહેવા માટે તમસા એટલે કે તામસિક ગુણ છે. આ 3 ગુણો જે છે એ 3 ગુણ છે એ જ માણસની અહીંયા જે અવસ્થાઓ નિર્માણ થાય છે એની માટેનું કારણ છે. 3 ગુણ માણસ જયારે સાત્વિક ગુણમાં હોય, પણ સાત્વિક ગુણની અંદર એ પોતે જો અહમ ભાવમાં આવી જાય તો એના માટે સમસ્યાનું કારણ બની જાય. રાજસિક ગુણની અંદર પણ જો એ પોતે એ માત્ર એ ગુણની અંદર જ રચ્યો પચ્યો તો એ પોતે એમાંથી મુક્ત નથી થઈ શકતો. સાત્વિક ગુણમાંથી પણ મુક્ત નથી થઈ શકતો, તામસિક ગુણમાંથી પણ મુક્ત નથી. તામસિકમાંથી તો મુક્ત થવા માટેનું બહુ સરસ રીતે આગળ કીધું કે સેવા કરો તો જ મુક્ત થઈ શકો, મુક્ત જ ના થઈ શકાય. કેમ? કેમ કે તામસિક ગુણની અંદર તો બાકીની બધી સૃષ્ટિ ખોટી જ છે. એક જ સ્વભાવ, એક જ વાત, બીજા બધા ખોટા છે. અને પોતે પતિત છે એવું જાણતો હોવા છતાં પણ એની અંદરથી બહાર નથી નીકળી શકતો. જેને આપણે એક દ્રષ્ટિમાં કૂપ મંડુક જ કહી શકીએ કે જે પોતાનું જે કાર્ય, પોતાનું જે ક્ષેત્ર છે એનાથી બહારની દુનિયાને બિલકુલ ખોટી જ સમજે. એને એ પોતે એમ જ માને છે કે બીજા બધા ખોટા જ છે, મારો આ ગુણ આ છે એના લીધે જ હું છું અને મારા લીધે જ બધું છે. આવા પ્રકારનો એક ભાવ એ તામસિક વ્યક્તિની અંદર વધારે હોય છે. એટલે તરત જ ગુસ્સે થઈ જાય છે, તરત જ કામમાં પડી જાય છે, કામના આવેશની અંદર આવી જાય છે, તરત જ એ લોભમાં પણ સરી પડે છે, તરત જ એ વ્યક્તિ મોહમાં પણ સરી પડે છે. એને કોઈ પણ પરિસ્થિતિની અંદર સરી પડતા વાર નથી લાગતી અને વારંવાર એ દુઃખ અને પીડાઓ ભોગવ્યા કરે છે. કારણ કે બહુ સરસ રીતે ગાડી વિશ્લેષણ કર્યું છે, સરસ રીતે સમજાવ્યું છે આ શ્લોકની અંદર કે જે જયારે મનુષ્ય સારી પોતે એ ગુણની અંદર પડે એટલે તામસિક સ્વભાવની અંદર પડે એટલે એના સાથે બાકીના બધા જ લોકો એક તિરસ્કારના ભાવથી જોવે. કેમ કે ક્રોધની અંદર આવી ગયો, ક્રોધ સમી ગયો, ક્રોધ સતત રહેવાનું નથી, શાંત ભાવ જ સતત રહેવાનું છે. તો ક્રોધ જયારે પૂરો થાય અને એનું જે પરિણામ આવે છે એ પરિણામ એના માટે બહુ જ દુઃખદાયી હોય છે. જે પોતે સતત પસ્તાયા કરે છે અને છતાં પણ પોતે એને છોડી શકતો નથી. એવી જ રીતે લોભનો ગુણ છે, એ લોભનો ગુણ પણ માણસ છોડી શકતો નથી કે બસ ગમે તેમ કરીને. અને બહુ સરસ રીતે લખુ દાદા વારંવાર કહે છે કે લોભ એવો ગુણ છે કે જે માણસને સ્વાભાવિક છે. એ બસ થઈ જ જાય, ભેગું જ કરવું, ભેગું જ કરવું, ભેગું જ કરવું. 25 રૂપિયા, 50 રૂપિયા, 500 રૂપિયા, 1000 રૂપિયા, 5 કરોડ, 25 કરોડ, 5000 અબજ કરોડ, ગમે તેટલા, કઈ એવો પાર જ ના આવે. બસ લોભ વધતો જ જાય અને સ્વાભાવિક છે માણસને. દરેક વ્યક્તિને પોતાનો લોભ થાય. જેમ કે સાત્વિક ગુણ હોય તો એને સાત્વિક ગુણોનો લોભ થયા કરે કે મારા ગુણો વધારે, દુર્ગુણો વધતા જાય તો દુર્ગુણોનો લોભ થાય. જે વસ્તુ વધતી જાય એને એ જ પ્રકારનો ભાવ થયા કરે કે બસ એ. અને લોકો એને બીજા લોકોની દ્રષ્ટિએ, દરેક વ્યક્તિ લોભી તો હોય જ છે, છતાં પણ બીજા વ્યક્તિનો લોભ દરેક વ્યક્તિની દ્રષ્ટિમાં આવે અને દ્રષ્ટિમાં આવે એટલે એ એટલા પૂરતો એ તિરસ્કારને પાત્ર બને છે. એવી જ રીતે મોહની અંદર પડી ગયેલો વ્યક્તિ કે માતાને ખબર છે કે મારો પુત્ર મારું માનતો નથી, મારું કહ્યું નથી જ માનતો,
પણ આપણાને આનંદ મૂર્તિજી વારંવાર કહે છે કે માતાને જયારે છોકરો તિરસ્કારે ત્યારે માતાને એમ થઈ જાય કે આના કરતા છોકરો ના હોય તો સારું, પણ થોડીક વાર રહીને પાછળ છોકરાને માથું દુખતું હોય કે કંઈક ખાવાની તકલીફ પડે, મારો દીકરો છે ગમે તેવો તો એને આપ્યા વગર નહીં. એવી જ રીતે એ સ્થિતિ પિતાની, એ પત્નીની છે, દરેક સંસારી દરેક વ્યક્તિની આ પરિસ્થિતિ કે પોતે મોહમાંથી એક ક્ષણ માટે છૂટે છે, વળી પાછો એના એક લપેટામાં આવી જાય. વાસ્તવિક ભૂમિકામાં નથી છૂટતો, ખાલી છૂટવા ખાતર છૂટે છે અને માટે ફરીથી એના એ ચક્રવ્યૂહની અંદરથી બહાર નીકળી શકતો નથી. તો કામ, ક્રોધ, મદ, મોહ, લોભ અને મત્સર આ બધા જે ગુણો છે એની અંદરથી માણસ બહાર નથી નીકળી શકતો. અને આ બધા જ ગુણો સૌથી વધારે કોનામાં છે? તો તામસિક વ્યક્તિની અંદર. એ તામસિક વ્યક્તિની અંદર આ બધા જ ગુણો સૌથી વધારે છે. તો આપણે બધા જોઈએ છીએ કે ઘરની અંદર આપણે તિરસ્કાર તો દારૂનો જ કરવાનો હોય છે, પણ કોઈ દારૂડિયા વ્યક્તિનો પણ તિરસ્કાર થઈ જાય છે, કેમ કે એ વ્યક્તિના પ્રત્યે પછી અને એ ગુણ છોડાવવા માટેનો જે પ્રયત્ન વાસ્તવિક રીતે સમાજના અને કુટુંબના વ્યક્તિએ કરવો જોઈએ એ કદાચ એ લોકો પણ નથી કરી શકતા અને પેલો વ્યક્તિ છોડવા પણ તૈયાર નથી હોતો. તો આ બંને પ્રક્રિયા એવા પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કરે છે કે જેના કારણે એ બધા જ લોકો માટે, બીજા લોકો માટે પણ પીડાદાયક બને અને પોતાના માટે પણ પીડાદાયક બને. તો રાજસિક ગુણોમાં પણ એવું જ છે, કેમ કે રાજસિક ગુણો છે એમાં અહમ ભાવ આવે છે, અહંકાર આવ્યા કરે છે દરેક પરિસ્થિતિની અંદર કે આ મેં કર્યું, હું કરતા છું, મારાથી થયું છે. એ જ પેલા મોહ ને એ ગુણો છે, પણ એ ગુણોની સાથે ગુણોથી સહેજ પર નીકળી ગયો છે, દુર્ગુણોથી પર નીકળી ગયો છે, પોતાના તામસિક ભાવથી સહેજ બહાર નીકળ્યો છે, પણ પોતાના અહમ ભાવને કારણે થઈ અને પેલા તામસિક ગુણો છે એ એની અંદર પાછા જળવાઈ જાય છે કે આ મેં કર્યું છે. આ ક્રોધ છે તો હું ગુસ્સો ના કરતો આર્ય કામ ના થઈ શકે. જો હું લોભ છે, હું પૈસા ભેગા ના કરું તો પાછળ મારા સંતાનો શું કરશે? એટલે પૈસા ભેગા કરવા માટે એને એ તત્પર સતત રહેશે, સંપત્તિ ભેગી કરવા માટે, સંતતિ ભેગી કરવા માટે, આ બધા માટે સતત તત્પર રહેશે. એ રાજસિક ગુણોનો સ્વભાવ છે. એની અંદર એને મુશ્કેલીઓ દેખાયા કરશે, સતત અનુભવ થશે, છતાં પણ એમાંથી છૂટી નહીં શકે. તામસિક ગુણો વાળો બીજા વ્યસનની અંદર પડી જશે એટલે એટલા વ્યસન પૂરતો એ એમાંથી નીકળી જશે. જ્યારે સાત્વિક ગુણ વાળા વ્યક્તિને બીજા લોકોને મદદ કરવા માટે પોતાની પાસે જે આવ્યું છે એમાંથી કંઈક બીજા લોકોને મદદ કરવાનો ભાવ, રાજસિક વાળો વ્યક્તિ મદદ કરશે તો સ્વાર્થના ભાવથી કરશે કે મને હું આટલું આપું તો એના બદલા મને મળે, ભગવાન મને આટલું આપે, તો એ રાજસિક ભાવ છે. જયારે સાત્વિક ભાવ વાળા વ્યક્તિને પોતાને મળશે કે નહીં મળે પણ ભગવાનનું કાર્ય છે એટલા માટે હું કરું, એટલે કે ભગવાનના માટે થઈને કરું, એવો કોઈક ભાવ એના હૃદયની અંદર હોય છે. તો આ જે ત્રણ ગુણો છે એ ત્રણેય ગુણો અહીંયા બતાવ્યા છે, તો એનાથી પર થઈ જવાનું છે. હવે આ પર થવાની જે સ્થિતિ છે એ બહુ અદભુત છે અને ત્યાં જ કે છે કે પર થાય, એનાથી પર થઈ અને પરમેશ્વરને જાણી લે કે આ ત્રણ ગુણો છે મારા છે, મારામાં છે અને એ ત્રણેય ગુણોથી પર એવો પરમેશ્વર છે. એ ત્રણેય ગુણોના કારણે થઈને મારો જન્મ, મરણ અને મૃત્યુ થાય છે અને રોગ અને બીજી જે સમસ્યા ઉભી થાય છે એની પાછળનું કારણ પણ આ ત્રણ ગુણો જ છે અને એ ત્રણેય ગુણોથી પર એવો પરમેશ્વર છે જે આ ત્રણેય ગુણોનો અધિષ્ઠાતા એટલે કે એનાથી પર છે, બહાર નીકળી જાય. કોણ હશે આવી સ્થિતિની અંદર? તો આ ત્રણ ગુણો છે એ જ પીડાનું કારણ. સત્વ, તમસ અને રજસ એ ત્રણ ગુણો છે એ સૂળ ઉત્પન્ન કરે છે, એક પ્રકારની પીડાઓ આપે છે, સૂળ છે. જેમ કે તામસિક ગુણો તો આપણાને સ્વાભાવિક રીતે જ દેખાય છે કે પીડાનું કારણ બની જ જાય છે. એ વ્યક્તિ પોતે તિરસ્કારનું પાત્ર બને છે, લોકોની અંદર નિંદાનું પાત્ર પણ બને છે અને પોતે પણ એનાથી પારાવાર પીડાઓ ભોગવતો હોય, અનેક પ્રકારની તકલીફો અને મુશ્કેલીઓ ભોગવતો હોય છે. તો એ વ્યક્તિ તો એનું સૂળ તો એને ભોગવવું જ પડે છે. રાજસિક ગુણો વાળાનું પણ આપણે જોયું કે એ જે છે એ પણ એક પ્રકારની સૂળ, એની પીડા એને ભોગવવું કરવી પડે છે કે મારું કોઈ માનતા નથી. શરૂઆતમાં તો દરેક વ્યક્તિ પોતાના સ્વાર્થના કારણે એનું માને, પણ પછી અમુક પરિસ્થિતિ એવી આવે કે એ વ્યક્તિનું કોઈ કશું માને નહીં. તો ન માને એટલે રાજા હોવા છતાં પણ, સત્તાધારી હોવા છતાં પણ, કે પછી પોતાની પાસે ઘણું બધું હોવા છતાં પણ કેટલાય લોકો એની વાત કે આજ્ઞાને અનુસરતા નથી, ઈચ્છાને અનુસરતા નથી. તો એ એના માટે બહુ જ મોટી કષ્ટદાયક બાબત બની જાય છે. એ પોતે માનસિક રીતે પરેશાન રહ્યા કરે છે.
તો આ એક એના માટેની સૂળનું કારણ બની જાય છે પીડા. અને સાત્વિક વ્યક્તિ છે એ વ્યક્તિના મનની અંદર એમ કે હું સાત્વિક છું એટલે મારું બધું થઈ જવું જોઈએ કુદરતી રીતે, બધી મને મદદ મળવી જોઈએ, અને હું સાત્વિક છું એવું થોડોક અહમભાવ પણ એનામાં આવવાની સંભાવના રહે છે. તો આ ત્રણ મૂળ પરિસ્થિતિઓ છે જે સૂળનું કારણ બને છે. આ ત્રણ ગુણો છે એ ગુણ હોવા છતાં પણ એમ દરેક વ્યક્તિ માટે સૂળ અથવા પીડાનું કારણ બને છે. આ જ ત્રિશૂળ છે, આ જ ભગવાનનું ત્રિશૂળ છે, જે બે આંખોથી આપણે જોઈ લેવાનું છે, અને બે આંખોથી જોઈને આપણી ત્રીજી આંખ ખોલી લેવાની છે. એટલે ત્રીજી આંખ એટલે ભગવાન શિવ. ભગવાન શિવ છે એ ત્રણ ગુણોને જાણી જાય. આ ત્રણ ગુણોને પોતાનાથી બહાર કાઢીને ખોલીને બેઠા છે. પોતાના પરિવારના વ્યક્તિઓની સાથે પણ એ એવા પ્રકારે તાદાત્મ્યથી રહે છે કે એમનું કાર્ય પોતે કરે, પોતાનું ધ્યાન સાધના પણ કરે, પરિવારનું પણ ધ્યાન રાખે, અને એ ઉપરાંત પણ એ પોતે પોતાની પરમેશ્વર પ્રત્યેની જે સિદ્ધિ છે, સ્થિતિ છે, એના માટે ધ્યાન કરે છે. એટલે એવું કહેવાય છે કે શંકર જે શિવ છે એ પરમેશ્વરનું ધ્યાન કરે છે, પરમેશ્વર છે શિવનું ધ્યાન કરે છે, પરસ્પરનો ભાવ છે. તો આ જે ત્રિશૂળ છે એ ખોડીને બેઠા છે એ જ ભગવાન શિવ છે. અને જે વ્યક્તિ પોતાની અંદરથી આવા ત્રણ ગુણોને બહાર કાઢી અને એનો દ્રષ્ટા બની જાય, ત્રીજી આંખ વડે એનો દ્રષ્ટા બની જાય. બે આંખોથી તો એ નહીં જ દેખાય, સમજાશે પણ નહીં, સતત આપણને અવળી દિશાઓમાં લઈ જશે. તે ત્રણ ગુણોને પોતાની ત્રીજી આંખ દ્વારા જ્ઞાનના નેત્ર દ્વારા જોઈ લેશે, સમજી લેશે, ઓળખી લેશે, અને એની પર રહેલા પરમેશ્વર ને ચેતન તત્વને જાણી લેશે કે આ ત્રણ ગુણો તો પ્રકૃતિના છે, જેના કારણે જન્મ, મરણ, દુઃખ અને પીડાઓ ઉભી થાય. તો એ જન્મ, મરણ અને દુઃખની પીડાઓમાંથી મુક્ત કરનારું ચેતન તત્વ છે એ હું છું. અને એ ચેતન તત્વ જે છે એ ચેતન તત્વને જ ઉજાગર કરવાનો, એને જ શ્રેષ્ઠ કરવા માટેનો પ્રયત્ન કરે છે. માટે એવું કહેવાય છે કે ભગવાન શિવની જે યજ્ઞ કુંડ છે એની અંદરથી મળેલી એક ભભૂતિ દ્વારા આખી લંકા એટલે કે કુબેરની નગરી, અલકા નગરી પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે, લંકા પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે. તો કુબેરનું ભંડાર પણ આપવાની જેની ક્ષમતા છે કેમ હશે? કારણ કે એણે આ ત્રણ ગુણોથી પર ઉઠી પોતાની અંદર રહેલા પરમેશ્વર તત્વને જગાડ્યું છે, અને પરમેશ્વર તત્વને જગાડીને એનો જ્ઞાતા બન્યો. પણ છે પૃથ્વી લોક ઉપર શિવની પરિસ્થિતિ આવી કે છે એ એમ હોવા છતાં પણ એ પૃથ્વી લોક ઉપર છે હજી. કેમ? કારણ કે પૃથ્વી લોકના કાર્ય કરે છે, જ્યારે વૈષ્ણવીય સ્થિતિ એટલે કે જે હરિની સ્થિતિ છે એ ઉપરી છે, જે પૃથ્વી લોકના તત્વ કરતા પેલા ત્રણ ગુણો છે એ જે તામસિક ગુણો છે તો પૃથ્વી લોક ઉપર જ જીવે છે, રાજસિક ગુણો છે એ કંઈક સહેજ ઊંચો ઉઠ્યો છે, એટલે એ પોતાની પૃથ્વી લોકના કાર્યો કરતા સહેજ ઊંચો છે. જ્યારે બ્રહ્મલોકના કાર્ય એટલે કે ભગવદ કાર્ય કરવા માટે સાત્વિક ગુણ વાળો વ્યક્તિ પ્રવૃત્ત હોય છે. તો આ ત્રણેય ગુણોથી જે પર થઈ ગયો છે, ત્રણેય ગુણોને જાણી ચૂક્યો છે, અને પરમેશ્વર તત્વને જાણવા માટેની જેની મથામણ છે, અથવા તો એને પણ જાણે છે, એને પણ સમજે છે, અને પોતાના પેલા ત્રણેય ગુણોને બહાર કાઢીને બેઠો છે, ધ્યાન લગાવીને બેઠો છે, જ્ઞાન લગાવીને બેઠો છે, એવા પ્રકારનો વ્યક્તિ એટલે શિવ. અને એટલા જ માટે એને પૃથ્વી લોકના ગુરુ પણ કહેવામાં આવે છે કે પૃથ્વી લોક ઉપર તમને જયારે સદેહે કોઈ ગુરુ મળશે તો એ શિવ સ્વરૂપ હશે. જયારે ક્ષણ માટે મળે, થોડાક જ એવા જે પૃથ્વી લોકના ગુરુ છે એ લાંબા સમય માટે તમને પ્રાપ્ત થઈ શકે. જયારે જે પેલા ગુરુ છે, સદગુરુ છે, ઊંચી કક્ષાના બ્રહ્મસ્થ સ્થિતિના ગુરુ છે, એ કદાચ તમને લાંબો સમય મળે પણ ખરા, ન પણ મળે. જે તમારી અંદર રહેલી ચેતનાને જગાડે છે એક જ ધક્કા દ્વારા, એક જ દિવાસળીની પેલી સળી જેમ પ્રગટે અને એમાંથી દીવો પ્રગટે, એ જ દીવો તમારી અંદર આર્તન ચેતનાની અંદર પ્રગટાવો, અને પ્રગટાવતાની સાથે જ તમને પરમેશ્વર તત્વનું જ્ઞાન થાય, અને જ્ઞાન થાય એટલે જ તમે આખી સૃષ્ટિના બધા જ કાર્યોને પ્રત્યક્ષ રીતે સમજી શકો. અને છતાંય તમે મનુષ્ય દેહમાં છો તો રહો તો મનુષ્ય દેહમાં. તો આ સ્થિતિ બંનેની અલગ છે. પેલા ગુરુ છે, પેલા સદગુરુ છે, એવી અદભુત બંને શ્લોકોનું છે. અને ગુણાતીત ત્રણેય જે છે એ વ્યક્તિની સ્થિતિ કેવી હોય એ આગળ કે છે કે જયારે ગુણા નેતાની નતિ નિત્ય ત્રિણ દેહી
દેહ સમુદ્ભવાન જન્મ મૃત્યુ જરાદુ ખૈર મુક્તો અમૃતમ શ્રુતે. એટલે જો આ સ્થિતિએ તમે પહોંચી જાઓ, પેલા 3 ગુણોથી પર થઈ જાઓ, એને જાણી લીધા, ત્રિશૂળ તરીકે એને બહાર પણ કાઢી નાખ્યા, અને તમે એને પલાઠી લગાવીને બેઠા. જરૂરી નથી કે એવું ત્રિશૂળ તમારે ખોલીને બેસવું, એવા પ્રકારનું આ એક પ્રતિબિંબ ઉભું કરવું એટલે કે તમારી આભા ઉભી કરવી, આવું જરૂરી નથી. પણ તમે એ સ્થિતિ સુધી પહોંચી જાઓ, એને જ્ઞાતા થઈ જાઓ, અને તમને તમારી મૂળ સ્થિતિનો ખ્યાલ આવી જાય કે પરમેશ્વર તત્વ શું છે. તો તમે આ 3 પ્રકારના ગુણોથી ઉભા થનારા, પેલા ત્રિશૂળને બહાર કાઢી નાખ્યું, ગુણો બહાર નીકળી ગયા, ગુણોના તમે જ્ઞાતા થઈ ગયા, એટલે ઓટોમેટિક જ એક સીધી સ્થિતિ બનવાની છે કે એ ગુણો તમને દુઃખદાયી નહીં બને. જેમ કે ગણપતિ છે, એ ગણપતિ નું માથું છેદી નાખતી વખતે પણ શંકર ભગવાન પોતાના પુત્ર તરીકેનો જે પેલો ભાવ છે એમાંથી બહાર નીકળી શકે છે. કાર્તિકેયનો પણ ત્યાગ કરી શકે છે, અને પાર્વતીની સાથે હોવા છતાં પણ પોતે ધ્યાનની સ્થિતિમાં બેસી શકે છે. એનાથી મોહિત થઈને એની પાછળ ફરવાનું નથી આવતું. તો આ અને સંપત્તિ તો આપણે જોઈ જ શકીએ છીએ કે જેને સાપને પોતાનો આભૂષણ બનાવ્યું છે, જે વાયુ પક્ષી પોતે પણ વાયુ પક્ષી છે, ભોજન પ્રત્યે પણ રુચિ ધરાવે છે કે શું ખાવું શું ન ખાવું એના પ્રત્યે કોઈ એવું ભાવ જ નથી કે આ જ હોવું જોઈએ. પોતાની અંદર રહેલા વાઘને પણ મારી નાખ્યો છે, એટલે કે જે અત્યંત ભયંકર શક્તિ ધરાવે છે અને બધાને મારી નાખવાની શક્તિ ધરાવે છે, એવા વાઘને પણ એને હણી નાખ્યો છે. અને પોતાની અંદર રહેલા હરણને, જે ભયભીત થઈને આમથી તેમ ફર્યા કરે છે, એને પણ એમણે હણી નાખ્યું છે. એટલે કે વ્યાઘ્ર ચર્મ નું આસન કર્યું છે અને મૃગ ચર્મને પહેરીને બેઠા છે. પોતાના વાળની જટાને વધારી છે, એટલે કે પોતાના જ્ઞાનને વધાર્યું છે. એની અંદર ગંગાને પધરાવી છે, એટલે કે પોતાના જીવનની અંદર મળેલા જે ગમ છે એને પોતાની જટાની અંદર બાંધી, એટલે કે પોતાની શિખાની અંદર, પોતાના મૂળ સ્વરૂપની અંદર સ્થિર કરી, અને એ પોતાના શરીરને પણ સ્થિર કરીને, શાંત કરીને, સ્થિત કરીને બેઠા છે. એવા સ્થિત પ્રજ્ઞ એટલે ભગવાન શિવ, અને એ એનું મૂર્તિમંત સ્વરૂપ આ શ્લોક દ્વારા પ્રતિપાદિત થાય છે. વિશેષ સ્વરૂપે હવે આપણે મનોજભાઈને વિનંતી કરીએ કે પોતાનું જે ચિંતન હોય એ રજૂ કરે. જય ગુરુદેવ. જય ગુરુદેવ. આજે આપણે અધ્યાય નંબર 14 શ્લોક નંબર 19 અને 20 લીધા છે. શ્લોક નંબર 19 માં ભગવાન કહી રહ્યા છે, જે કાળે સાક્ષી રૂપ રહેલો દ્રષ્ટા 3 ગુણો સિવાય બીજા કોઈને કર્તા રૂપે નથી જોતો, અને 3 ગુણોથી સાવ પર એવા સચ્ચિદાનંદ ઘન સ્વરૂપ મુજ પરમાત્માને તત્વથી જાણે છે, તે વખતે તે મારા સ્વરૂપને પામે છે. અહીંયા ભગવાનના સ્વરૂપનો અનુભવ કરવા માટે ભગવાન સ્પષ્ટ સમજાવી રહ્યા છે કે જે દ્રષ્ટા છે, એટલે કે જે આત્મ સ્વરૂપ છે, એ એવી દરેક વ્યક્તિએ જીવન દરમિયાન જે પણ બનતી ઘટના એ 3 ગુણો દ્વારા જ બની રહી છે, એટલે કે ગુણો જ ગુણોમાં વર્તી રહ્યા છે. જેમાં નિમિત્ત કોઈ પણ વ્યક્તિ બને એને દોષ ન આપતા, પોતે પણ જે કાર્ય કરે એમાં કર્તાનું અભિમાન અહંકાર ન કરતા, જે પણ સમગ્ર સંસારમાં બની રહ્યું છે એ આ 3 ગુણો દ્વારા જ થઈ રહ્યું છે. ગુણો જેનો કર્તા છે, બીજું કોઈ નહીં. ગુણો પ્રકૃતિ દ્વારા થયેલ છે, એટલે મૂળ કર્તા પ્રકૃતિ છે. અધ્યાય 13 આપણે પ્રકૃતિને મહત્વ આપી અને આખો અધ્યાય સમજાવ્યો છે ભગવાને, અને 14મા અધ્યાયમાં પ્રકૃતિના જે ગુણો છે એ ગુણો દ્વારા જ સમગ્ર સંસાર સંચાલિત થાય છે. સમષ્ટિની દ્રષ્ટિએ પણ ભગવાને સમજાયું છે કે આ મારી સમષ્ટિ 8 તત્વોની બનેલી છે, જેમાં પંચ મહાભૂત અને 3 ગુણો જ છે. એવી રીતે આપણું શરીર પણ જે 24 તત્વોનું બનેલું છે, એ 24 તત્વો પણ આ 3 ગુણ આધારિત જ છે. આપણા જે 24 તત્વોમાં પંચ મહાભૂત, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, 5 કર્મેન્દ્રિયો
પાંચ પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર, આ 24 તત્વોનું જે આ શરીર બન્યું છે એ પણ આ 3 ગુણોનું જ કારણ છે અને 3 ગુણોથી જ ઉત્પન્ન થયેલું છે. જ્યારે આપણને આ વસ્તુનો સહજ ખ્યાલ આવી જાય તો ક્યારેય પણ આપણે કોઈમાં દોષારો પણ જોતા નથી. એટલે સૌથી પહેલા તો દોષ મુક્ત થવાય છે. બીજું કે હું કરું એવા કર્તાના અભિમાનમાંથી પણ મુક્ત થવાય છે. એટલે અહંતાથી પણ મુક્ત થવાય છે. અને જ્યારે આ શરીર જ મારું નથી ત્યારે મારું શું, એટલે કે સમગ્ર સંસારમાં મારું કઈ નહીં, બધું જ પરમ તત્વ પરમાત્માનું, એના બનાવેલા 3 ગુણોનું જ છે. એટલે કે મમતા પણ તૂટી જાય છે. તો જ્યાં અહંતા ન રહે, જ્યાં મમતા ન રહે, જ્યાં દ્વેષ ન રહે, એટલે કે સ્થિત પ્રજ્ઞના લક્ષણો પણ આવે, ગુણાતીત લક્ષણો પણ આવે, તો આ લક્ષણો જ્યારે આપણામાં આત્મસાત થાય તો એ વખતે જ આપણને એ પરમ તત્વના સ્વરૂપનો, એટલે કે મને મારા પોતાના એ સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. તો આ સ્પષ્ટ સમજવું પડે, આ સ્વીકારવું પડે. પણ ક્ષણે ક્ષણે આપણે એમાંથી વિચલિત થઈ અને પાછા એ ગુણોના રંગે રંગાઈ જઈએ છે. તો આપણે સ્પષ્ટ અને સ્પષ્ટ ખ્યાલ રાખવો જ પડે કે ભગવાન આપણને વારંવાર કહી રહ્યા છે કે આ સમગ્ર સંસાર એ આ 3 ગુણોથી જ બનેલો છે. અને આ 3 ગુણો સાથે આપણે ક્યાંય પણ આત્મીયતા ન કરીએ અને સહસ સ્વીકાર કરીએ. જ્યારે ભગવાને અધ્યાય 3માં જ્ઞાન યોગ અને કર્મ યોગને સમજાવ્યો ત્યારે પણ ભગવાને કીધું હતું કે માયાથી જન્મેલા બધા ગુણો જ ગુણોમાં વર્તી રહ્યા છે એમ સમજીને, તેમજ મન, ઇન્દ્રિય અને શરીર દ્વારા થતી સમસ્ત ક્રિયાઓમાં કર્તાપણાના અભિમાનથી રહિત થઈને સર્વવ્યાપી સચ્ચિદાનંદ ઘન પરમાત્મામાં એકાત્મ ભાવે સ્થિત રહેવું, એનું જ નામ જ્ઞાન યોગ છે. તો જ્ઞાની કોણ? તો જે સ્પષ્ટ અને સ્પષ્ટ માને છે કે આ માયાથી જન્મેલા બધા ગુણો જ ગુણોમાં વર્તી રહ્યા છે. એટલે આપણે દરેક વ્યક્તિને જો ક્યાંય પણ તકલીફ પડતી હોય તો શારીરિક, આર્થિક અને માનસિક, આ 3 તકલીફોમાં સૌથી પહેલી વાત કરીએ તો શારીરિક તકલીફ. તો શારીરિક તકલીફ છે એ શરીરની છે એવો લગભગ આપણને સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે છે કે શારીરિક તકલીફ હાથમાં થઈ તો કે હાથમાં તકલીફ છે, પગમાં થઈ તો પગમાં તકલીફ છે. આર્થિક, તો આર્થિક તકલીફમાં પણ ઘણી વખત આપણને ખ્યાલ આવે છે કે ધંધો બરાબર નથી ચાલતો, એની આર્થિક તકલીફ છે. પણ જ્યારે આ માનસિક તકલીફ આવે છે ત્યારે આપણે સહન નથી કરી શકતા અને એને રિલેટેડ આપણે હંમેશા વધારે પડતા દુઃખમાં રહીએ છીએ. માનસિક તકલીફ શેનાથી આવે છે? તો કે વિચારોથી આવે છે. વિચારો ક્યાંથી અને કેમ ઉદ્ભવ થાય છે? તો મારી સાથે બનતી ઘટના, વ્યક્તિ, વસ્તુ અને પરિસ્થિતિ જ્યારે સામે આવે છે તો એની સાથે એનો ભૂતકાળ લઈને આવે છે. આપણા મનમાં પણ એટલો ભૂતકાળ જોડાયેલો હોય છે અને પરિણામે કોઈ પણ વ્યક્તિ આવે તો આપણને ગમે છે અથવા નથી ગમતો, પરિસ્થિતિ આવે તો ગમે છે અથવા નથી ગમતી. તો આ ગમવું અને ન ગમવું, એટલે કે રાગ અને દ્વેષ, એ આપણને વ્યક્તિ, વસ્તુ અને પરિસ્થિતિ સાથે બાંધે છે. આ રાગ અને દ્વેષ થવાનું મૂળ કારણ છે આપણું સુખ અને દુઃખ. જે વ્યક્તિ, વસ્તુ, પરિસ્થિતિથી આપણને સુખ મળે છે ત્યાં આપણને રાગ થાય છે, જ્યાં દુઃખ મળે છે ત્યાં આપણને દ્વેષ થાય છે. એટલે આપણે નિમિત્ત વ્યક્તિ, વસ્તુ અને પરિસ્થિતિને બનાવ્યા છે. અહીંયા આપણને ભગવાન સ્પષ્ટ કહે છે કે વ્યક્તિ, વસ્તુ અને પરિસ્થિતિ એ નિમિત્ત નથી, નિમિત્ત તો ગુણો જ છે અને ગુણો જ ગુણોમાં વર્તી રહ્યા છે. આમ માનીને પોતાના મન, ઇન્દ્રિયો અને શરીર દ્વારા જે પણ ક્રિયા થાય છે એ પણ મારી નથી, હું કરી રહ્યો છું એમ નહીં, એ પણ આ ગુણો જ કરી રહ્યા છે. એટલે ત્યાં પણ કર્તાપણાના અભિમાનથી રહિત થવાનું છે. અને ગુણો છે એ પ્રકૃતિના અંડરમાં છે, પણ પ્રકૃતિ પણ પરમાત્માના અંડરમાં છે. એટલે સર્વસ્વ તો પરમાત્મા જ છે. તો
સર્વવ્યાપી સચ્ચિદાનંદ ઘન પરમાત્મામાં એકાત્મ ભાવે સ્થિત. આપણું ધ્યાન, આપણી સ્થિતિ આપણા મનમાં એ પરમ તત્વ પરમાત્મા સિવાય બીજું કોઈ જ ન રહે એવી સ્થિતિ જ્યારે બને છે ત્યારે આપણને આ સ્પષ્ટ અને સ્પષ્ટ 19મો શ્લોક ભગવાન શું કહેવા માંગે છે એનો આપણને એક અનુભવ થાય છે. 20મા શ્લોકમાં ભગવાન કહી રહ્યા છે કે દેહધારી એટલે કે વિવેકી મનુષ્ય શરીરની ઉત્પત્તિના કારણ એવા આ ત્રણેય ગુણોને પાર કરીને જન્મ મૃત્યુ વૃદ્ધાવસ્થા રૂપી દુઃખોથી રહિત થઈને અમૃતનો અનુભવ કરે છે. અહીંયા ભગવાન બે વસ્તુ કહે છે. એક તો ભગવાને અગાઉ પણ કીધી એમ કે દેહધારી વિવેકી મનુષ્ય શરીરની ઉત્પત્તિના કારણે એવા ત્રણેય ગુણો. તો અહીંયા પણ ભગવાન ફરી રિવિઝન કરાવે છે કે આપણા શરીરની ઉત્પત્તિ થવાનું મૂળ કારણ પણ આ ત્રણ ગુણો જ છે. જે વ્યક્તિ આ ત્રણ ગુણોથી પોતાને બાંધે છે એ વ્યક્તિનો ફરી જન્મ થાય જ છે. સતોગુણી વ્યક્તિ હશે તો એ દેવતાઓની અથવા તો એનાથી પણ આગળની યોનિમાં જન્મ લેશે. જે રજોગુણી છે એ મનુષ્ય યોનિમાં જન્મ લેશે અને જે તમોગુણી છે એ એનાથી નીચલી કક્ષાના પશુ પક્ષી કીડી મકોડાના જીવમાં જન્મ લેશે. આવું ભગવાને અગાઉના શ્લોકોમાં આપણને સમજાવ્યું. એમાં પણ બે વસ્તુ સમજાવી હતી ભગવાને કે આખો જન્મ તમે સાત્વિક રહ્યા પણ અંતિમ સમયે પણ જો તમે રજો કે તમોમાં આવ્યા અને એ સમયે જીવ જતો રહ્યો તો પણ એ પ્રકારનો જન્મ થઈ શકે છે. એટલે કે સમગ્ર જીવન દરમિયાન સતોગુણી રહી અને અંતિમ તમોમાં હોઈએ તો અવતાર તમો જેવો થાય પણ વ્યવહાર સતો જેવો થાય. અને સમગ્ર જન્મ દરમિયાન તમોગુણી રહ્યા અને અંતિમ સતોગુણી થયા તો જન્મ તમને એવો મળે પણ છતાં તમારો સ્વભાવ એવો જ રહે. એટલે એવું નથી કે એક દિવસ કર્યું એટલે એનું સારું ફળ મળી ગયું. સમગ્ર જીવન દરમિયાન આપણે કયા ગુણમાં રહીએ છીએ એ પ્રમાણે આપણો અવતાર એટલે કે બીજો જન્મ થાય છે. મૂળ આપણે જન્મ ન થાય એના માટેની આ બધી જ આપણી પ્રક્રિયા છે. આપણે જે સત્સંગ કરી રહ્યા છીએ, સદગુરુને આપણે જે સાંભળી રહ્યા છીએ, તો એ મૂળ મહત્વનું કારણ છે ગુણાતીત થવું. અને ગુણાતીત થવું છે એટલે કે ત્રણેય ગુણોને પાર કરવા છે. ત્રણેય ગુણોને પાર ત્યારે જ કરી શકાય કે જ્યારે સૌથી પહેલા તો આ ત્રણેય ગુણોને વ્યવસ્થિત સમજી લઈએ. આપણા અંદર દિવસ દરમિયાન આપણા વ્યવહાર પરિસ્થિતિને જોતા આપણે કઈ સ્થિતિમાં છીએ એનો વારંવાર ક્ષણે ક્ષણે અનુભવ કરીએ. આપણે દિવસ દરમિયાન જે પણ વર્તન કરીએ છીએ, જે આપણી વાણી બોલાય છે, જે આપણો વ્યવહાર થાય છે, એ સમય દરમિયાન આપણા મગજમાં એ ક્લિયર હોવું જોઈએ કે હું હાલ તમો ગુણમાં છું, સતોમાં છું કે રજોમાં છું. જો એ અનુભવ થતો રહેશે તો એનાથી પર થવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે. પણ આપણે જે પણ ગુણમાં હોઈએ એ ગુણનો આપણને અનુભવ જ ન થાય, એ ગુણનો આપણને ખ્યાલ જ ના આવે, એ ગુણથી પર થવાનો આપણને સહેજ પણ વિચાર પણ ન આવે, તો પણ ગુણાતીત થવાની એક સંભાવના એ છે કે આ ત્રણેય ગુણો જે છે એ મારા નથી. આ ભાવ પણ જો એ સાથે રહેશે તો પણ ગુણાતીત થવાની સંભાવના છે. પણ ગુણોનો ખ્યાલ જ નહીં આવે તો આપણે એનાથી પર થવાની કોઈ સંભાવના રહેતી નથી. કારણ કે જો ગુણોનો ખ્યાલ નહીં આવે તો જે વ્યવહાર થાય છે તે મારો જ છે એવો સ્પષ્ટ અને સ્પષ્ટ અનુભવ થશે અને પરિણામે એના સાથે બંધન થશે જ. ભગવાન અહીંયા આગળ કહી રહ્યા છે કે ત્રણેય ગુણોને પાર કરીને જન્મ મૃત્યુ વૃદ્ધાવસ્થા રૂપી દુઃખોથી રહિત થઈને અમૃતનો અનુભવ કરે છે. તો વારંવાર અગાઉના શ્લોકોમાં પણ ભગવાને કીધું છે કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ આ ચારે ચાર જે દોષ છે, દુઃખ છે, એનાથી પર થવા માટે ગુણાતીત થવું જ પડશે. જન્મ
પણ કેમ થયો? તો અગાઉના જન્મોમાં જે ગુણાતીત ન થયો, ગુણો સાથે મારું બંધન, મારો મનુષ્ય જન્મ કેમ થયો? તો અંતિમ ક્ષણે હું રજોગુણમાં હોઈશ, પરિણામે મારો મનુષ્ય જન્મ થયો. પણ અત્યારે મારો સ્વભાવ કયો છે? મારા અંદર તો ત્રણેય ગુણ છે, પણ હું દિવસ દરમિયાન તમોગુણી અવસ્થામાં જ રહું છું, સતત રહું છું. તો મને ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે અગાઉના જન્મ મારા પશુ યોનિના હશે, પરિણામે એ સ્વભાવ લઈને હું જન્મ્યો છું. જો હું સતત રજોગુણમાં છું તો ગયા જન્મે પણ હું મનુષ્ય યોનિમાં જ હોઈશ અને એ ગુણો લઈને જન્મ્યો છું. અને જો મારામાં સતત સાત્વિક ગુણો છે તો ગયા જન્મે હું દેવ યોનિમાં હોઈશ અને પરિણામે મારામાં એ સાત્વિક ગુણો છે. પણ સમજવાનું એ છે, ગમે તે ગુણો હોય મારામાં, પણ ગુણાતીત થવાની છુટ્ટી ભગવાને ફક્ત મનુષ્ય જન્મમાં જ આપી છે. પરિણામે ઉપરની યોનિમાં જઈને પણ એને મનુષ્ય યોનિમાં આવવું પડે, નીચેની યોનિમાં જઈને પણ એને મનુષ્ય યોનિમાં આવવું પડે. આ મનુષ્ય યોનિ એક યોનિ એવી છે કે જ્યાં સાધના અને સત્સંગ દ્વારા એ પરમ તત્વ પરમાત્માનો અનુભવ કરી ત્રણેય ગુણોથી પર થઈ જવાની એક અને એકમાત્ર શક્યતા આ યોનિમાં જ છે. તો અહીંયા સ્પષ્ટ ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જો જન્મ ન જોઈતો હોય, મૃત્યુનો ડર ન થવો હોય અને વૃદ્ધાવસ્થાના દુઃખથી પણ રહિત થવું હોય તો ગુણાતીત થવું જ પડશે. તો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન એ થાય કે શું આપણે ગુણાતીત થવું છે? શું આપણે ફરી જન્મ લેવો નથી? તો ફરી જન્મ નથી લેવો તો એનું એકમાત્ર કારણ એ હોવું જોઈએ કે આ જન્મ મને દુખાલય લાગવો જોઈએ. પણ મને આ જન્મમાં સુખાલય લાગે છે, તો મને આ જન્મ એટલે કે આ શરીર છોડવાની ઈચ્છા થશે નહીં. તો એના માટે પણ ભગવાન સ્પષ્ટ કહે છે કે મને સતત જીવતા રહેવાની ઈચ્છા કેમ થાય છે? આપણે કેટલાય લોકોને મૃત્યુ પામેલા જોયા છે ને જોઈએ છે, છતાં હું જીવતો રહું એમ કેમ ઈચ્છા થાય છે? કારણ કે હું આ શરીર નથી, હું તો આત્મા છું, એ પરમ તત્વ પરમાત્માનો અંશ છું, અજર અમર છું. પરિણામે મને એની ઈચ્છા થાય. સરસ ઉદાહરણ આપ્યું હતું કે જો મને ભોજનની ઈચ્છા થાય છે તો એનો મતલબ કે ભોજન ઉપલબ્ધ છે. મને તરસ લાગે છે એનો મતલબ પાણી ઉપલબ્ધ છે. મને અમર રહેવાની ઈચ્છા થાય છે એટલે કે અમરતા પણ ઉપલબ્ધ છે. તો આ છે પરિણામે ઈચ્છા થાય છે. તો આ સ્વતઃ સિદ્ધ છે કે અમરતા છે. અને અમરતા કોની છે? તો કે અમરતા મારી છે. મારી છે એટલે કે આ શરીરની નથી. શરીર તો કાલે પણ ન હતું અને આવતીકાલે પણ નહીં રહે. પરિણામે સ્પષ્ટ વિવેક થવો જોઈએ કે હું આ શરીર નથી. શરીર તો નિરંતર મૃત્યુ સાથે રહે છે અને હું પોતે નિરંતર અમરતા સાથે રહું છું. તો આ સ્વતઃ સિદ્ધ અનુભવ થઈ જાય કે શરીર છે એ પરિવર્તનશીલ છે. કાલે નહોતું, આજે છે, આવતીકાલે નહીં હોય. કાલે બાળક સ્વરૂપે હતું, પછી યુવાની સ્વરૂપે આવ્યું, આજે વૃદ્ધાવસ્થા સ્વરૂપે છે. એમ શરીરની સ્થિતિ બદલાતી રહેશે, પણ મારી સ્થિતિ કદાપી બદલાતી નથી. કારણ કે હું એ પરમ તત્વ પરમાત્માનો અંશ છું, અજર છું, અમર છું. તો આવું સ્પષ્ટ અનુભવ થઈ જાય તો આપણને આ શ્લોક પણ ભગવાન શું કહેવા માંગે છે એનો ખ્યાલ આવી જાય. હવે આવતીકાલથી 21મા શ્લોકથી અર્જુન ભગવાનને પૂછશે કે જો તમે જે આ 1 થી 20 શ્લોકમાં ગુણોની વાત કરી, આવો ગુણાતીત પુરુષ હોય તો કેવો હોય? એનામાં કયા કયા લક્ષણો હોય? એનું આચરણ કેવું હોય? અને પરિણામે ભગવાન 22મા શ્લોકથી આ અધ્યાયના અંત સુધી એ ગુણાતીત પુરુષના લક્ષણોની વાત કરશે, જે આપણે આવતીકાલથી લઈશું. કેસરીસિંહને વિનંતી કરીએ કે આગળ લેશે. જય ગુરુદેવ. જય ગુરુદેવ. બધાને પ્રાતઃ નમસ્કાર.
બીજા ભાઈઓને બહેનોને કઈ પોતાના વિચાર મૂકવા તો મૂકી શકો, કારણ હું તો દરરોજ થોડું થોડું બોલું જ છું. ઈશ્વરભાઈ છે કે બીજા કોઈ? બળવંતસિંહ, જય ગુરુદેવ, જય યોગેશ્વર. બળવંતસિંહ, બોલો બોલો. મારો પ્રશ્ન હતો કે આ જે 3 ગુણોની વાત કરી એમાં માણસ પર ગમે તે 3 માંથી એક ગુણ હાવી હોય, પણ એક ગુણ શાના આધારિત છે? કે માણસમાં એવો શું, માનો કે મારામાં રજો ગુણ હાવી છે, એ વિશેષ છે, તો મારામાં એવું શું છે કે એ વિશેષ છે ગુણ? એમ સામાન્યતઃ આપણે જે ગુણ સાથે સંગ કરેલો છે, અને ફક્ત આ જન્મની થી નહીં પણ જન્મો જન્મ આપણી સામાન્ય એક કહેવત છે કે જેની સાથે રહીએ એના જેવા થઈએ. આપણે બાળક સ્થિતિમાં પણ જેવા બાળકો સાથે આપણે રમ્યા અને મોટા થયા એના સંસ્કારો આપણામાં આવ્યા. એમ જન્મથી અત્યાર સુધી અને જન્મો જન્મ જે ગુણ સાથે આપણે સંગ કર્યો એ ગુણ સાથે આપણું આ શરીર, આપણું આ મન, આ બુદ્ધિ એની સાથે એટલી હદે ટેવાઈ ગઈ છે કે એના વગર રહી શકતી નથી. અને પરિણામે આજે પણ એ જ ગુણમાં રહેવું ગમે છે. તમો ગુણી વ્યક્તિ છે એને આળસ, નિંદ્રા અને પ્રમાદ, પથારીમાં પડ્યા રહેવું. આપણે જોયા હશે એવા ઘણા લોકો કે જેમને 12 કલાક ને 14 કલાક ઊંઘવું ગમે છે, અને પરિણામે એ જેટલું બને એટલો સમય ઊંઘવામાં જ પસાર કરે છે. જે વ્યક્તિ રજોગુણી છે, ક્રિયાશીલ છે, એને 8 કલાકથી માંડીને 10 કલાક, 12 કલાક, 14 કલાક કામ કરવાનું હોય તો એ કરે જાય છે, પણ એને રસ પડે એવી પ્રવૃત્તિ. જેમાં એનો રસ નથી એવી પ્રવૃત્તિ એ નહીં કરે, પણ એનો રસ હશે એ પ્રવૃત્તિ એ 14 કલાક આપો તો પણ કર્યો જશે. અને જે સાત્વિક પુરુષ છે એને ભજન છે, સત્સંગ છે, અધ્યાત્મ છે, એમાં એને 4 કલાકથી માંડીને 12 કલાક, 14 કલાક બેસાડી રાખો તો એ એમાં રચો પચ્યો રહી શકે છે. પણ જો એને તમે બીજા કાર્ય સોંપો તો એ એમાં નહીં રહી શકે. એટલે કે રસ પડવો, જે ગુણોના લક્ષણ આપણામાં આત્મસાત થયેલા છે જન્મો જન્મથી, જે ગુણના આધારે આપણો આ મનુષ્ય જન્મ થયો છે, એના આધારે આપણને એ જ વિષયોમાં રસ પડે છે. અને રસ પડે છે એટલે કે એમાં રાગ થાય છે. જે વિષયો આપણને નથી ગમતા એમાં આપણને દ્વેષ થાય છે. તો આ રાગથી પણ મુક્ત થવાનું છે, દ્વેષથી પણ મુક્ત થવાનું, સતો ગુણથી પણ મુક્ત થવાનું છે, રજો અને તમોથી પણ મુક્ત થવાનું છે, અને ગુણાતીત થવાનું છે. પણ તમો કરતા રજો સારો, રજો કરતા સતો સારો કયા દ્રષ્ટિકોણથી? કે આપણને સતો ગુણમાં સુખ છે, રજો ગુણમાં દુઃખ છે, અને તમો ગુણમાં મોહ છે. એ દ્રષ્ટિકોણથી આ મનુષ્ય જન્મમાં સારી રીતે જીવવું હોય તો સતો ગુણીમાં સારી રીતે જીવી શકાય. પણ બીજો જન્મ નથી લેવો અને ગુણાતીત થવું છે તો આ 3 ગુણોથી પર થવાની જ સાધના કરવી પડશે. આવું મારા અનુભવમાં આવું આવે છે. કેસરીસિંહને વિનંતી કરીએ કે આગળ, અને છતાંય આ પ્રશ્ન સોમવારે સાહેબ આવે ત્યારે ફરી મૂકજો, સાહેબ વિસ્તારથી સમજાવશે. કેસરીસિંહ લેજો. જય ગુરુદેવ. મૂકી શકો તો સાથે જ લેવા બધા પ્રશ્નો. જય ગુરુદેવ, પ્રાતઃ નમસ્કાર. ગુણો વર્તી રહ્યા છે, અને ગુણો પ્રવૃત્તિનું બી કારણ છે, જન્મ મરણનું જ કારણ છે. અને મુક્તિ ગુણાથી થાવ તો જ તમે આ બધાથી મુક્ત થઈ શકો છો. હવે ભાઈનો જે પ્રશ્ન છે કે આ ગુણો કેવી રીતે હાવી થઈ જાય છે, એમાં 2 વસ્તુ છે. એક ગત જન્મના જે સંસ્કારો પડ્યા હોય, જે બિયા પડ્યા હોય, તમે સત્વ છો, રજો છો કે તમો છો, એ બિયા કર્મ ફળ આપણને આપવા માટે ઉગી જ્યારે નીકળે છે ત્યારે એવા સંજોગો ડેવલપ થાય છે, અને એ સંજોગો જ આપણે વર્તમાનનું જીવન બની જાય છે. અને કોઈ સત્વગુણી બની જાય છે, કોઈ તો, એટલે ગુણો તો દિવસમાં 3 બદલાતા જ રહે છે, પણ મેજર વધારે સત્વગુણી હોય તો સત્વગુણીમાં રહે છે, તમોગુણી તો તમોગુણમાં રહેતો જ હોય છે. ને જે અતિશય ધન, લાલસા ને બધું કરેલું હોય, અને અથવા તો ઈચ્છા અધૂરી રહી હોય તો પાછું એ પ્રવૃત્તિમાં જ જોડાય છે, પછી એની પ્રવૃત્તિ તો કોઈ એન્ડ આવતો નથી.
બીજું વર્તમાનમાં કે ચલો જીવન ઈચ્છાઓ અને અધૂરી ઈચ્છાઓ ભોગવવા માટે તો આવી જ ગયા છે મનુષ્ય શરીર ધારણ કરીને, પણ એ ધારણ કર્યા પછી બી ભોગવીએ છીએ પાછું નવું નવું લપેટાતું જાય છે. એટલે એક બાજુ દોરી છૂટતી જાય છે અને બીજી બાજુ પાછી નવી દોરી લપેટાઈ જાય છે. બસ આ લપેટાઈ જાય છે એ જ આપણે અટકાવવાનું છે. એ અટકાઈ જશે તો પછી પેલી તો ધીરે ધીરે છૂટવાની છે. જીવન પૂરું થાય બધું ભોગવતા એમ બધું છૂટી જશે. પરંતુ વર્તમાનમાં પાછું જ્યાં જ્યાં તમે સંગ કરો છો ત્યાં ત્યાં પાછો એનો પ્રભાવ તમારા મન ઉપર પડી જાય. ધારો કે તમે ગમે એટલા સાત્વિક હો, પણ જો દારૂની મહેફિલમાં જઈને ખાલી એક અડધો કલાક બેસો, તમારી શું દશા થાય છે? એનો એટલો એ વસ્તુનો એટલો પ્રભાવ છે અને જે પેલા દારૂડિયા છે એનો એટલો તમારા મન ચિત્ત ઉપર પ્રભાવ પડી જશે અને એ તમને કહી જ દેશે કે લઈ લો ને, એમાં શું હતું, કોક દાડો તો ચાલે ને આમને. તો છેવટે તમે તો તમારી બુદ્ધિ શરણાગત લઈ લેશે અને એમ કે છે કે નહીં, હા ચાલો એક પેગ લઈ લે, કઈ વાંધો નહીં, અને તમે એમાં પડી જવાના. એ રીતે અતિ પ્રવૃત્તિશીલ ઉદ્યોગ ધંધો વેપારીના તમે સંગમાં રહો થોડા દિવસ, તો તમે એને જોયા પછી તમારું મન પ્રભાવિત થઈ જાય કે સાલું આ કેટલું બધું આના ઉદ્યોગો છે, કેટલું કમાય છે, શું કરે છે. તો તમે એના સંગમાં અને જો તમારું ઓળખીતો સંબંધ છે તો કે મને બી કંઈક સપોર્ટ કરો, કે મને બી તમારા જોડે રાખો ને, તો હું બી બે પૈસા કમાવું. એટલે એના સંઘમાં આવી જાય તો તમે ત્યાં જ જતા રહો. ને એ રીતે આપણે સત્સંગ સદગુરુના સંઘમાં આવી ગયા તો પછી તમને આ બધું નકામું લાગશે કે આ બધું કરીને છેવટે કરવાનું શું? કરવા જેવું તો આપણે પરમાત્મા પ્રાપ્તિ જ છે એવો વિચાર આવશે. અને એમાં જો વધારે રહો તો પછી પેલું બધું ધીરે ધીરે છૂટી જાય છે. એટલે વર્તમાનમાં સંઘ બહુ અગત્યનો છે અને એને જે સંઘી છે એ બહુ દોષ. ઘણી વાર ગુરુજી સત્સંગમાં કહે છે કે આ બધા સંઘથી તમે દૂર રહો. એનો જે પ્રભાવ છે એમાંથી તમે બહાર આવી નહીં શકો એવું છે. એટલે મૂળ આપણે વર્તમાનમાં તો કોનો સંગ કરવો, કોનો ના કરવો, અને પાછલા જીવનો જે છે એ તો ભોગવ્યા વગર ને કોકડું ઉકેલ્યા વગર ચાલશે જ નહીં. અને વર્તમાનમાં આ શરીર મારું નથી, આ ગુણ મારા નથી, અને સતોગુણમાં રહી અને જો આપણે વધારે ટાઈમ રહીશું તો પેલું તો બધું પૂર્વજન્મનું ઉકેલે જાય, પછી જ આપણે ગુણાતીત અથવા તો પરમાત્મા પ્રાપ્તિની અવસ્થામાં આવી શકાય છે. જય ગુરુદેવ. સમય થઈ ગયો છે, શ્લોક લઈ લઈએ. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. જય ગુરુદેવ, જય યોગેશ્વર.